Friends, good afternoon. I just finished my lunch. ಈಗಲಷ್ಟೇ ಲಂಚ್ ಮುಗಿಸಿ I'm going for a quick ride. So my plan is to make a quick mini vlog. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? So it's actually a food item. It's a food dish ಅದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ಡಿಶ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್. ಏನೋ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ, ಏನೋ ಸಂಭ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಇದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Yes, I think you guessed it rightly. So this dish is called as ಒಬ್ಬಟ್ಟು. Usually festivals time alla I guess you would have received this from your neighbors or ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So this is a nice dish. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. It will be in a circular format. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪಾತಿ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. But it will be kind of yellowish tone irutte color, and it will have some kind of a sweet touch to it. I don't know the exact recipes for that, but this is how the look and feel of the Obottu will be. So yes, I'm very curious to make this vlog. So last week, actually, how I got this plan is like last week when I was going out with my family, I came across this small shop on the way from Channasandra to Kadugodi road. ಅಲ್ಲಿ FCI Gordon Road ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ I came across a small shop where one auntie was sitting outside close to her shop, almost on the road side ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. She was preparing this hot ಒಬ್ಬಟ್ಟು, and it was a kind of a rainy evening that day when we met that auntie. So ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಾ ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ ಆಂಟಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಒಬ್ಬಟ್ಟು. ಸೊ ವಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಓಕೆ, ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯಿತು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿಂದು, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 2 to 3 pieces ಆಫ್ ಒಬ್ಬಟ್ಟು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ we managed to get 2 to 3 pieces of ಒಬ್ಬಟ್ಟು, and we had it. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವೊಂದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಫ್ಯಾನು, ಇದೇನಾದ್ರು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸನಸಂದ್ರ, ಕಾಡುಗೋಡಿ ಆ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ take you to that place, and if possible we'll talk to that auntie once and see, like, from how many years they're doing, and how the sales is like. Athara maadi we'll talk to her and see if we can promote her business. From that, maybe she might get probably she might get some customers on side in the so there are chances. So let's see. We'll just go and explore, talk to the auntie, and we'll get back home. So this is Channasandra MVJ College, Engineering College main road. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ನಾಗಗೊಂಡಳ್ಳಿ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಗೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಗೇಟ್ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾರ್ ಇದೆ. ಆ ಬಾರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಇವ್ರ ಅಂಗಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಎಸ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. So always I keep repeating this in my vlogs, shorts: wear helmet and ride safe. I also think there's always someone at home waiting for us. There's a family, kids.
so many relations are waiting for us, right? So so be cautious while riding, wear your helmet, and yes, that's it. So we're almost there. We are near the junction now. ಈ junction ಅಲ್ಲಿ straight ಹೋದರೆ you go to Tirumala Shettihalli, right you go to Channasandra, Nagondalli, Imidalli. You take a left, we go to Kadugodi Chikka Gate, Kadugodi Small Gate. Basically that's the name this road has been famous for, FCI Golden Road or Kadugodi Chikka Gate. The Kadugodi is nothing but the railway station. There's a railway station here, so they call it as Kadugodi Chikka Gate. So there are a lot of chicken shops over here on the way. ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಟನ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, A1 ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ. ಆಂಟಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ಆಂಟಿ, ನನಗೆ ಟೋಟಲು ಒಂದು 15 ಬೇಕು, 15 ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಬೇಕು. 10 ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ಲು, 5 ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ಲು. ಅವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಂತ. ಹಾಂ, ನಾವೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಈಗ, ಆಂಟಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಆಂಟಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಂಟಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? 2 ಗಂಟೆಗಾ? 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. ಓಕೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇನಾ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು A1 ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, FCI ಗೋಡನ್ ರೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡು, ಚನ್ನಸಂದ್ರ, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ನಾಗೊಂಡಳ್ಳಿ, ಇಮ್ಡಳ್ಳಿ ರೋಡು ಈ ಕಡೆ ಯಾರಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ಆಂಟಿ? ಸಂಡೇಸ್ ಲೀವಾ? ಸಂಡೇಸ್ ರಜಾನಾ? ಸಂಡೇ ರಜಾ ಅಂತೆ, ಬೇರೆ ದಿವಸ. ಹಾಂ, ಸಂಡೇಸು ಆರ್ಡ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ 2 o'clock-ಇಂದ 8 o'clock-ವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದೇನೇಂಟಿ ಇದು ಆರ್ಡ್ರು? ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಏನೋ ತೊಗೊತೀರಾ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ? ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡ್ರ್ ಇರಬೇಕಂಟಿ? ಮಿನಿಮಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು? 500 ಆರ್ಡ್ರಾ? 50 ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಂದ 2000 ಒಬ್ಬಟ್ಟವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು? ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2 ವರ್ಷ. ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರಾ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡು, ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ಡರು, ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇಬಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ನಾಮಕರಣ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಈವೆಂಟ್ಸು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ ಆಂಟಿಗೆ. ಆಂಟಿ, ಸೀಮಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಬಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಇದ್ದರೆ ಆಂಟಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡಿ. ಅವರು ನಂಬರು, ಅಂಗಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಪೀಸಿಂದ ಆರ್ಡ್ರು 2000 ಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು A1 ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಗಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಸು, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು, ಚಿಪ್ಸು, ಮಿಕ್ಸ್ಚರು, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಅವರೇ ಮಾಡೋದಂತೆ, ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು 2 years ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗಡಿ. ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮನೆಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಸ್ವೀಟು ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ FCI ಗೋಡನ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಆಂಟಿ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಹಿಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಸಲ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು 15 ಪೀಸ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೊ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು A1 ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಈವೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಾನು ಬಿಸಿ ಆದಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೈಸ್. ಸಿ ಯು ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ರ ಕ್ಲೋಸಪ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಆಂಟಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ವಿಧಾನ ಅವರು ಮಾಡೋದು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಂಟಿ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. FC ಗೋಡೌನ್ ರೋಡ್ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಂಟಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋದೆ, ಇದು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೇಂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಿಮ್ಮದು? ಒಂದೇ ರೇಟಾ? ಹಾಂ. ಆರ್ಡ್ರು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 10 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗು ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡ್ರು 1000 ಆರ್ಡ್ರು 5000 ಆರ್ಡ್ರ್ ಇದ್ರೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಪೀಸು. ಆಂಟಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಒಂದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಒಬ್ಬಟ್ಟು. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಂಟಿ ಹತ್ರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಮಾರ್ಕೊಬೋದು. ಆಂಟಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಜನ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೇಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ನೋಡಿ, ಆಂಟಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಅಬೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ 6 ಅವರ್ 8 ಅವರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಂಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಂಟಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆಂಟಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಅವರು ತಣ್ಣಕ್ಕಿರೋದು ಏನೋ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 500-600 ಆರ್ಡ್ರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲಲ್ಲಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಒಂದು ದಿನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಈವೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ 1 ದಿವಸ ಇಲ್ಲ 2 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಏನು ಟೈಮು, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಣ್ಣ. ಹಾಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವೇ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರು ಪಾರ್ಸಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೇನೋ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇದು ಚಂದ್ರಚಂದ್ರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೈಸ್. ಆಂಟಿ ಇದು ಜಸ್ಟು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಐ ಆಮ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ದಿರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಿಡ್ಸ್, ಹೂವರ್ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಲೈಫ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತಿರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ, ಇದು ಅದು ಅಂತ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೇರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಆ ವೇ, ರೈಟ್? ತುಂಬ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೈಟ್. ವಿ ಸಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೇರೆಂಟು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ದಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ದಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ಸೊ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ದೇ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಲೈಫು ರಿಸ್ಕು, ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫು ರಿಸ್ಕು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಓವರ್ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಹತ್ರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲು, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲೇಟರ್ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಏನು ರೆಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ರೋಡಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಯ ಇಲ್ದಿರ. Someone is calling me.